नमस्कार बंधुगण जय जगन्नाथ आशा करुछि आपण माने भलरे थिबे। बंधुगण आपण माने कोन जानती 2026 मसीहार महाशिवरात्रि कौनसी साधारण शिवरात्रि नुहे। यह एमिति एक समय पड़ुछि जहा गत किछि दशंधि मध्यरे केबे भी आसी नथिला। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एहाकू एक महासंधिक्षण बोली कुहा जाइछि। आउ एही महाजागतिक घटनार सीधासलख प्रभाव जदि कौनसी गोटे राशि उपरे सबुठारु अधिक पड़िबाकू जाउछि तेबे सेही राशिटी हेउछि कन्या राशि। तेबे बंधुगण जदि आपण मानकर कन्या राशि तेबे आपणक पई एही भिडियोटी जीवनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण भिडियो हेबाकू जाउछि। कारण एथर शिवरात्रि आपणक पई नेई आसुछि एक बड़ चैलेंज एवं ता सहित एक विराट सुजोग। काहेकि 2026 फेब्रुआरी मास को परफेक्ट मास कुहा जाइछि। शिवरात्रि राति रे 4 प्रहर कन्या राशि व्यक्ति केउ जिनिस रे अभिषेक कले हठात धन प्राप्ति हेबो, केउ भूल कले आपनकर संचित पुण्य नष्ट होई पारे एवं महादीप उठिबा परे आपण मानक भाग्य केउ दिग को मोड़ नेबो। आजिर एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबा आपनक क्यारियर, स्वास्थ्य, प्रेम एवं पारिवारिक जीवन विषय रे। तेबे भिडियो को आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपण महादेवंकर प्रकृत भक्त तेबे कमेंट बॉक्स रे थरे लिखि दियंतु हर हर महादेव। बंधुगण प्रथमे आसंतु जानिबा एही वर्षर शिवरात्रि काहेकि एते खास। 2026 फेब्रुआरी मास एक पूर्णांग मास बा परफेक्ट मंथ अटे। एही मास रविवार आरंभ होई शनिवार रे शेष हेउछि। प्रकृतिर एही अद्भुत संतुलन भितरे ठीक मासर मझिरे अर्थात फेब्रुआरी 15 तारिख रे पड़ुछि महाशिवरात्रि। कन्या राशि हेउछि पृथ्वी तत्वर राशि। आपण संतुलन पसंद करती किंतु एही संतुलित मासर प्रभाव आपण मानक मन एवं मस्तिष्क उपरे गभीर भावरे पड़िबो। तारीख नहीं द्वंद्व दूर करंतु। अनेक लोकंक मन रे प्रश्न थाए जे शिवरात्रि 15 तारिख रे ना 16 तारिख रे। शास्त्र कहे जेउ राति रे चतुर्दशी तिथि एवं निश्चित काल थाए सेही दिन शिवरात्रि पालन करा जाए। चतुर्दशी आरंभ हेउछि 15 फेब्रुआरी रविवार अपराह्न 5:04। चतुर्दशी शेष हेउछि 16 फेब्रुआरी सोमवार अपराह्न 5:34। जेहेतु 15 तारिख राति रे महादेवंक प्रिय तिथि रहुछि तेणु 15 फेब्रुआरी 2026 रविवार दिन ही आपण उपवास करिवे एवं जागर रे रहिबे। निश्चित काल रही राति 12:09 रु 1:01 पर्यंत। एही 52 मिनिट हेउछि सेही समय जेतेबेले स्वयं शिवलिंग रे कोटि कोटि सूर्यर तेज प्रकट हुए। कन्या राशि व्यक्ति माने एही समय रे ध्यान रे बसिले सीधा सड़ख ईश्वरीय शक्ति अनुभव करि परिबे। वर्तमान ध्यान दे सुनंतु कन्या राशि व्यक्ति माने शिवरात्रि राति रे केमिति पूजा करिवे। शास्त्र रे 4 प्रहर पूजार विधान अछि किंतु कन्या राशि पाई केउ प्रहर रे कोन अर्पण कले विशेष फल मिलिबो ताहा बहुत कम लोक जानती। प्रथम प्रहर अर्थात संध्या 6:11 रु राति 9:23। एही समय रे आपण शिवलिंग को क्षीर अर्थात कंचा गाई क्षीर रे अभिषेक करंतु। काहेकि ना कन्या राशि व्यक्ति माने प्रायतः पेट रोग एवं मानसिक अशांति भोगंती। क्षीर हेउछि चंद्रमांकर प्रतीक। प्रथम प्रहर रे क्षीर अर्पण कले आपणक शरीरर रोग दूर हेबो एवं परिवार रे शांति बजाय रहिबो। मंत्र रहिछि ओम ह्रीं ईशनाय नमः जप करी अभिषेक करंतु। द्वितीय प्रहर रहिछि राति 9:23 रु राति 12:35। एही समय रे दही द्वारा अभिषेक करंतु। काहेकि ना एहा हेउछि धन एवं संतानर समय। जदि आपणकर पिलामानकु नेई किछि चिंता अछि किंबा व्यवसाय रे टंका फसी रहिछि तेबे दही अभिषेक आपणक पई रामबाण सदृश काम करिवो। एहा आपणक आर्थिक स्थिति को मजबूत करिवो। मंत्र रहिछि ओम ह्रीं अघोराय नमः। तृतीय प्रहर रहिछि राति 12:35 रु सकाळ 3:47। एहा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। एही समय रे घियो रे अभिषेक करंतु। कन्या राशि पई विशेष सूचना चलित वर्ष आपणक राशि उपरे किछि गुप्त शत्रु एवं अजଣା भयर प्रभाव रहिछि। घी द्वारा अभिषेक कले एही समस्त नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाए। यह आपणक मोक्ष एवं आत्मज्ञान प्रदान करिवो। जदि आपण कौनसी आईनगत मामला रे छंदी होइछंती तेबे एही प्रहर रे निश्चय पूजा करंतु।
ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ବାମଦେବାୟ ନମଃ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ରହିଛି ସକାଳ 3:47 ସକାଳ 6:59। ଶେଷରେ ମହୁ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମହୁ ଶତ୍ରୁନାଶ କରେ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ର ପାଲଟି ଯିବେ। ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ସଦ୍ୟଜାତାୟ ନମଃ। ପୂଜା କେମିତି କରିବେ ତାହା ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ରାଶି ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧ ଏବଂ ମହାଦେବ ଉଭୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 3ଟି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ। ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଛି ସବୁଜ ମୁଗର ପ୍ରୟୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସକାଳୁ କିଛି ଗୋଟା ସବୁଜ ମୁଗ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂଜା ସମୟରେ ଏହି ଭିଜା ମୁଗକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଫଳାଫଳ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରୁନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଏହି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବ। ନମ୍ବର 2ରେ ରହିଛି 108ଟି ବେଲପତ୍ର ଓ ଚନ୍ଦନ। ଏହା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ। 108ଟି ନିଖୁଣ ବେଲପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଲପତ୍ରର ମଝି ପତ୍ରରେ ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନରେ ଓମ୍ କିମ୍ବା ରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ଅମୋଘ ଅଟେ। ଉପାୟ ନମ୍ବର 3 ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ। ଏହା ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ ଓ ପ୍ରେମ ପାଇଁ। ଏହି ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିବେ, ତେଣୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫଳାଫଳ ରହିଛି, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହୁଛି କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ତ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ? ଆସନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା ହେଲା, ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ଖୋଲିବ। ଲୁଚି ରହିଥିବା କିଛି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ୍ୟାରିୟର ଓ ଚାକିରି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରାଫ ଏକ ୟୁ ଆକାର ନେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଡାଟା ଲେଖାଲେଖି କିମ୍ବା ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଅଫିସର ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅଯଥା ବଦନାମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହ। ଏହା ବହୁତ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସମୟରେ ଅତୀତର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ବା ପ୍ରେମୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଜୁନ ମାସ ପରେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୋମାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଏଠାରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ହଜମରେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ବା ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଘାରିପାରେ। ରାତିରେ ନିଦ ନ ହେବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କିଛି ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରିପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ? ପ୍ରଥମରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର। ପୂଜା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁଜ, ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୁଳସୀ ଓ କେତକୀ ଫୁଲ। ଭୁଲରେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା କେତକୀ ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ କ୍ରୋଧ। ଉପବାସ ସମୟରେ କାହା ଉପରେ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକେ ଶୀଘ୍ର ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କ'ଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମରେ ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକମ ପାଠ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶନି ଦୋଷ ଏବଂ ରାହୁ ଦୋଷକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରି ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାତି 10ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଘରର ଛାତ ଉପରୁ ମନ୍ଦିର ଦିଗକୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ।
ବନ୍ଧୁଗଣ 2026ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସକାଳ ନେଇ ଆସୁ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ କାଳ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଶିବରାତ୍ରିରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଯାଉ ଯାଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭୋଲା ବାବା।